कंसर निधन पर कृष्ण उग्रसेन को मथुरा कटकर अधिपति रूपे अभिषिक्त करी निजे राज्य परिचालन में मुख्य भूमिका ग्रहण करुथिले। दिने नारद कृष्णंकर दर्शन निमंते केशवंक पाखे उपनीत हेले। यथामान्य प्रदर्शन करी देवकी नंदन देवर्षि को कहिले, हे धातासुत, गोटी गोटी करी 6 संतान कंस निधन कला परे मो जननी देवकी मु तांको गर्भरे थिला बेले मोर रक्षा पाई नाना देवादेवी को प्रार्थना करने संगे संगे ब्राह्मण मानक लक्षे धेनु दान करने याचज्ञा करथिले। किंतु मु तांको बंदी जीवन मुक्त करी तांको पाखरे रही जिबारु से तांको पूर्व धेनु दान कथा बोध हुए भूली जाइछंती। मोर मध्य अन्य एक अभिलाष अछि जहा मातांको कामना सह एक समय एवं एक स्थान रे संपादित करने को मु भाबुछि। यह शुणी नारद कहिले, प्रभु आपण तो सर्वमय कर्ता, जहांको निर्देश रे समग्र चराचर जगत परिचालित, पुणी केउ अभिलाष और अपूरणीय रही जाइछि। वासुदेव कहिले, मते देखि मंचारू पड़ी मामू कंस मला, किंतु अपवाद मते देई मामू हंता बोली समस्ते कहउचंती। से जा हेउना काहींकी मामू को निधन पई मु निजको अपराधी बोली भाबुछि। सेही अपराधर मुक्ति पई प्रभासठारे मु एक यज्ञ करबाकू चाहूछि। माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी शुक्रवार दिन एक शुभ बारुणी स्नान जोग पड़ुछि। जो दिन एही यज्ञ कले शुभ फल मिलिबो बोली मु भाबुछि। एही शुभ दिन आउ मात्र 7 दिन बाकी अछि, तेणु मु एपटे यज्ञ आयोजन करुछि एवं आपण शीघ्र जाई देव मानव नाग गंधर्व किन्नर सकल मुनि ऋषिगण और कैलास रे शिव पार्वती को निमंत्रण दे यज्ञस्थल रे उपस्थित रहिया पई अनुरोध करंतु। किंतु आपण गोपरे नंद यशोदा गोपी गोपाल काहाकू किछि जणैबे नाही। यह शुणी नारद कहिले, हे मायाधर, आपणकर माया तो ब्रह्मा और शिव को अगोचर, मु बा छार किपरि जानि परिबि। समस्ते आसिबे, किंतु जो पालयिता नंद और पालयत्री यशोदा कूल आपण बाल्य जीवन अतिबाहित करिसेंती एवं जो गोपी गोपालक सह आपण नाना लीला देखाइछंती, पुणी सेमानंकु निमंत्रण करने किपरि मना करि पारुछंती केशव? वासुदेव कहिले, हे देवर्षि, मोर मन प्राण सबु तो से गोपरे थिला एवं एबे मध्य अछि, किंतु कौन करिबि? नंद यशोदा और गोपपुर ना धरिले मोर गर्भधारिणी जननी देवकी भीषण भावे रागी उठुचंती। कारण से भावुचंती सेमाने आसिले मते पुणी बसीभूत करी गोपकु नहीं जिवे, तेणु काहींकि सेमानकु डाकी अजथा शुभ काम रे विघ्न सृष्टि करी जननी को मन रे दुख देबी। आपण आउ डेरी न करी यथाशीघ्र मु कहिथिबा अतिथि माननकु निमंत्रण करी फेरी आसी मते यज्ञ कर्म रे सहाय्य करंतु। नारद जीवा बेले मने मने भाबिले, ठीक अछि, मायाधरंकर माया सहित मु मध्य मो माया देखाई देबी। मन जान रे स्वर्ग मर्त्य पाताल परिक्रमा करी तालिकाभुक्त सबू अतिथि को निमंत्रण करी वृंदावन रे पहुंची गले। सेठारे से देखिले कृष्ण को हराई जमुना शुष्क पड़ी। कान्हूंकर विच्छेद रे ललिता विशाखा इंदुरेखा तिलोत्तमा और दूतिका प्रभृति अष्ट सखी दुखरे मिलियमान और भूषण विहीना होई अति विषर्म देखा जाउछंती। रास क्रीड़ास्थली निकुंज कानन मोहन को न पाई आ पल्लवित होई नाहंती। श्रीहीन वृंदावन को देखी कृष्ण प्राण नारदंक चक्षुरु लोतक धार बही आसुଥାଏ। यापर कृष्णंकर बारण सत्वे मुनिवर जाई गोपरे पहुंची गले। सेठारे मध्य समग्र गोपपुर कालियांकर विच्छेद रे निष्क्रिय और निष्प्राण होई सर्वत नीरसता और स्थाणुता अनुभूत होउछि। गोपी माने जमुनारू जल आनिबा बाहाना छाड़ी दे घर निजको आबद्ध करी रखिछंती। कदम्ब मूल तृणपूर्ण होई निजर सत्ता हराई देछि। गोप बालक माने गो गोष्ठरे सबु खेल बंद कर दी। गाई माने मध्य कृष्णंकर स्वर न शुणी तृण भोजन छाड़ी आउ क्षीर देउनाहांती। क्षीर न पाई बत्सागण रड़ी करी चलीछंती एवं वृद्धा वृद्ध नंद यशोदा पुत्र विच्छेद रे आहार निद्रा परिहार करी कान्हू कान्हू घोषित हेउछंती। एही सबु देखि देखि देवर्षिंकर धैर्य बंध भांगी जिबारु पिलांक परि कई कई होई कांदी उठिले। निजको प्रकृष्टित करी नंद यशोदांक आगे कृष्णंकर प्रभास यज्ञ कथा कही तांको मनरे जेतिकी उत्साह और उन्मादना सृष्टि कले, तांको निमंत्रण करा न जाइथिबा कथा कही सेतिकी विषाद सृष्टि कले। यशोदा कान्हू कान्हू कही उच्च स्वर रे विलाप करिबारु कृष्ण आसीचंती भाबी सबु गोपी गोपाल नंद घरे पहुंची गले।
କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିବାରୁ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଅଭିମାନରେ ବସି ପୁଣି କହିଲେ, ଆମେ ତ ନିଜ ଲୋକ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ଯେବେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରି ଔପଚାରିକତା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିଦେଇ ଫେରି ଆସିବା। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରିଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରବୀଣ ଶିଳ୍ପୀଗଣ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୃହତ୍ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆସନ, ଅତିଥିଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ, ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷଶାଳା ଓ ଭୋଜନ କକ୍ଷ, ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, କୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ପୁରୋଧା ଓ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଏବଂ ମଣ୍ଡପର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରହରୀ ମୁତୟନ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ବସାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନାରଦ ଯାଇ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲେ, ମାତ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୋପରୁ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର କରି ବୋଧହୁଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋପକୁ ନେଇଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ତ? ଏତିକି କହି ନାରଦ ମନେ ମନେ ହସି ହସି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ନିଜ ଆସନରେ ବସିଗଲେ। ଦେବକୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତା ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେ ଆସିବ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଜଗିଥିବା ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ସାମାନ୍ୟ ଖିଲାପ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଥିଲା। ସବୁ ଅତିଥି ଆସିସାରିଥିବା ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଗର୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ସପ୍ତ ଋଷି ବେଦପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ପରେ ପରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଘୃତ, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ସର, ଲବଣୀ ଓ ନାନା ବନଜ ଫଳମୂଳ ଭାର ସହ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ନନ୍ଦ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆମେ ଗୋପରୁ ଆସିଛୁ ଆମ ପୁତ୍ର କାହ୍ନୁର ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରହରୀ କହିଲେ, ତମେ ସବୁ ଗୌଡ଼ ବାଉଡ଼ ଆମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜକୁମାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ପୁଅ କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଛ? ଯଦି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ଦେଖାଇଲେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଆମ ପୁଅ ପାଖକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଯିବୁ, ତମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ କର। ପ୍ରହରୀମାନେ ଅନୁରୂପ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରବଳ କୋଳାହଳ ଶୁଣି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସହ ଦେବକୀ ଯାଇ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଦେବକୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି, ଗୋଳ ନ କରି ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଏମିତି କଥା କିପରି ଆମକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ କାହ୍ନାକୁ ପାଇଯିବାରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କିପରି? କଂସ ପ୍ରକୋପରୁ ମୁଁ କାହ୍ନୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛି। ଏହି ହାତରେ ତାର ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରି ପଣତରେ ପୋଛି ତାର କେତେ ଅଳି ମୁଁ ନ ସହିଛି। କ୍ଷୀର, ସର ଓ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି ମନ୍ଥିବାରେ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଏକ କରିଦେଇଛି। ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ କେତେ ଯେ ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ନ ଯାଇଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦାଉରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ନ ପାଡ଼ିଛି ଏବଂ କାଳେ ତା ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ ତା ମଥାରେ କଜ୍ଜଳ ଟିକା ଦେଇ କେତେ ଚୁମା ନ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଧନକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଦେବକୀ କହିଲେ, ହେଉ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ସାକୁଲା ସାକୁଲି କଥା, ମୁଁ ତୋର ମା ପଣିଆ ସବୁ ବୁଝିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ସେ ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ପଶି ଦୁଧ, ସର, ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଏ ବୋଲି ତୁ ତାକୁ କେତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରି ବାଡ଼େଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉ। ପ୍ରତିଦିନ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ମୋ ପୁଅ ଦେହ କଳା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତୁ ଦୟା ନ ଦେଖାଇ ଓଲଟି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକ। କଂସକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଦ୍ମ ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ଛାଡ଼ି କାଳିଅ ସର୍ପ ମୁହଁରେ ପକାଇବାକୁ ପଛାଇଲୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ସିନା ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ ସାକୁଲେଇ ହେଇ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ ତତେ ଦେଖାଇଦେବି, ଯେମିତି ତୁ ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବୁ। ଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ପ୍ରହରୀଙ୍କୁ କହି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦିଆଯିବ। ଦେବକୀଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ଶୁଣି ଯଶୋଦା କାହ୍ନୁ କାହ୍ନୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିବାରୁ କାହ୍ନାଙ୍କର ମନ ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ପୁରୋଧାଙ୍କର କଥା କିଛି କାନରେ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବଗଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ
ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବକୀ ଓ ଯଶୋଦା ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଜଣେ ପିଲାର ଦୁଇଟା ମା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ସେ ହିଁ କେବଳ ପୁଅର ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଗେ ଦେବକୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଋଷି କହିଲେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେବକୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ମୋର ଟିକିଏ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କଂସ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଶିଳାରେ ଛେଚିଲା ବେଳେ ତା ହାତରୁ ଖସି କନ୍ୟା ଶୂନ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଅତଏବ ପୁଅ କାହାର ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, କାହ୍ନା ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ପୁଅ କି ଝିଅ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନନ୍ଦରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେବା ବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ଥିଲି, ମୋ ଧାଇ କେବଳ ଦେଖିଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଧାଇ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ ଶୁଣିଛି, ପରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ନାରଦ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରି ସାକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ ସେ ହିଁ ମା ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟା ହେବେ। ଦେବକୀ କହିଲେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଆଉ କିପରି ମୋ ସ୍ତନ କ୍ଷୀରସ୍ରାବୀ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା କହିଲେ, ମୋ କାହ୍ନା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଛୁଆ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ପିଆଇବି। ଏହା କହି ଯଶୋଦା, ଏଇ କାହ୍ନା, ଏଇ ମୋ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ, ଏଇ ମୋ କଳାମାଣିକ, ଏଇ ମୋ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଧନ, ମୁଁ କୋଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଆ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ତୁ ଟିକିଏ ଡେରି କଲେ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରି ବସ୍ତ୍ର ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଜ୍ଞ ଶୁଭ ଫୋପାଡ଼ି ବାଳକୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଇ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଳ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବକୀ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ଧରି ଉଭୟ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ସହ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଯଥାବିଧି ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କଲେ। ଗୋପରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷୀର, ସର, ଲବଣୀ ଓ ଅନ୍ନ ଅଧା ଅଧା ଖାଇ ବାକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବଦେବୀ ମାନବ ମାନବୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଓ କୈବଲ୍ୟ ରୂପେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋପକୁ ଫେରିଗଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀର ଲେଖକ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତର ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷସାୟ ବଳରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଏକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ 2018ରେ ଏକାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ରୂପେ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅନୁସୃତ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଓ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖତାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶାରେ ସେ ବିବିଧାୟନ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିବାରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗମ୍ଭୀର ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟକୁ ଅତି ସହଜ, ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାର ପ୍ରାପ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲେଖକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଅଲେଖ୍ୟରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ, କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ।
जदि आपनके वीडियोटी भल लगिबो निश्चिंत भाव में कमेंट लाइक और शेयर करंतु आउ ओडिशा वॉइस पॉडकास्ट को फॉलो करंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।